શ્રીમદ જયસિંહ બાપા કેસેટ નંબર 100 વડિયાવીર તારીખ 7/10/1979। अहंकार ने जे मारे इन आ चित्तवती से आत्मादेव अमर से परमात्मा भगवान भगवान में एनी वर्ती रमत सुरता ये अमरापुर में मारो सासरो गगन मंडल में बेहणो तमे मैं एक घर सकलो ने मारो जेवो करेलो छे ऊंदरो ने बोल्यो जेवो एवो घर ने गो माईने बैठा छे मीराबाई तो ए चित्तोरना रोलो अने एटलुं ज राज इन मोई पड़ा होत तो अमरापुर में सासरो अमी ये बात ने कथन थी हूँ कहवी तारे गगन मंडल में बेहणो है आखा विश्वाका जो भक्ति नो परमण समझो आ तमे अमे बधा बेभान अवस्था में भक्ति करीए छे नगर तमे ठरो ने ठारो तमे आत्मा में ठरी जाओ आ देश तमारो नहीं आ तो पराया देश में आया छे पारका घेर पानी भरीए छे तमारा में सतचित आनंद जे आत्मा देव छे जोनार अने जोड़नार ए देव न होय तो अड़िए तो भ्राए उषा अने ओमानु एक करवानुं नथी घर गोम कुटुंब परिवार ज्ञाति ए तो नहीं रहवानी पण आ शरीर से कोई न रहवानुं नथी जो देह आने आस आत्मा आने आस पर आ तो पुण्य ले अने देवोनु मागी लीधेलुं छे उशीनु आ भावती करशे तो ओना पर आस्था राखो छो बाजी एक वचन में लख्युं छे कि शरीर पर जे आस्था राखे छे ए मोटा मोटी भूल खाई जाए तार भक्ति करनार जे आत्मा शुद्ध हो बुद्ध हो निरंजन हो आत्मा सहजानंदे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हो आत्मा स्वरूप आओ जे आत्मा होय छे ए परनो आश्रय नहीं करतो रखरो पूर्वना प्रारब्धना योगथी पर भीतरथी हो दासोड़ी नाखे अंतर में जो तो हूँ आत्मा अने आ बधा देहो में आ देखो छे तो कोडियो से कुंभारनो जेम पेणायो होय एम पण मोय जगमग ज्योति जोतो जड़े छे आत्मा उस बधा क्या ना परमात्मा ना अंशो छो तमे तमे लोकनु कहेली बात मारे दामा लखी लीधी छे गोगड़ा थई गया छो महापुरुष नो बोध एक ज जो हृदय में लखो तो तमने ख्याल आई जाए कि तमे कोण छो कहता आत्मा छो तो तमे जे जे जगह पर जाओ ए जगह पर तमने हो जावे खेतर में जाओ अने अनाजना कण जुओ ताण तमने ख्याल आवे कि आ कोण बनावे छे वृष्टि थती जुओ ताण तमने ख्याल आवे कि आ कोनी शक्ति छे आ सूर्य ने दर्शन करो सूर्य ना दर्शन करवानी लोग सूर्यवंशी राजाओ दर्शन कराववाना खाता नहीं घणा मत आगनो वर्त लीधेलो होय छे पण एनुं परिणाम एक छे सूर्यना दर्शन कराईने ख्याल आवे कि ओहो आ विश्वमां धरती पर नहीं आकाश में नहीं शो बोधेलुं नहीं त्यारे एक ज तत्व आखा विश्वने अजवाळे छे आ कना आधारे छे त्यारे देह होवानी दृष्टि करो दर्शन ना भाव छे ए देह जुओ ताण तमने ख्याल नहीं आवतो कि परुमानो आवो देह आ देह छे ए हेनो गळ्यो छे शो रहीने बनाव्यो छे तमे खेतर में जाओ अत्यारे मगफळीना गोळा जमीन में पहीने तेल कुड़कुड़े छे अने श्रीमद राजचंद्र एक दोहरो कह्यो छे जे कारण बंधनो ते बंधनो पंथ ते कारण छेदक दशा उपजे मोक्ष स्वभाव एम कथा छे के जे कारण बंधनो ते बंधनो पंथ ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत जे कारण में आप बंधाया छे चो तमे जईने जुओ तमारो जीव में जागी जाए तो ख्याल आवे कि मारा आत्मानो नशो दौड़ी छे होनाना ढावा होय कुटुंब होनानु होय शरीर होनानु होय जमी बधी आखू विश्व वसायेलू होय पण ए जईने जुओ कि तमारामां चेतन जे देव छे ए देवनो न संबंध छे देहना ने देवना संबंध नहीं तमे जे आ शरीर छे आ तो तमारुं नाव छे जब हूँ वड़ियावळ गाम में आव्यो छुं आ बधुं गोठवी आल्युं छे एटले तमे जाणो कि राजा बादशाहनी पदवी छे
પણ આ તો કોઈ નથી. આ તો એક કંકુતરી લખી એલા મેં આયા, પણ કેટલું અઢીદન હતા તેમાં દોઢ ટન તો જતો રહ્યો, અને દોઢ માયામાં તો એક માયા ઓછું થઈ ગયું. આ તારે તમારું જીવન છે એ આ મેં વડિયાવળમાં આવ્યા છો, આ મહેમાન છો. બાવજી લખ્યું છે કે આપણો આત્મા સંસારરૂપી કુટુંબના ઘેર મહેમાન આવેલું છે, પર ઊણો આવેલો છે. તમારું ગમે એવું હોય, તમારા જે હોય ના પ્રમાણે કોઈ ઈર્ષા નથી, પણ તમે સમજીને વાસો ઉગાડીને જુઓ તમે કોણ છો ને કેને વળગી રહ્યા છો. તું કોણ અને કેને વળગી રહ્યો વગેરે સમજ્યા. તું મારું મારું કરીને બેઠો છે, પણ તું કેનો છે? હું અને મારું તું કરે છે, પણ તું કેનો છે? તું કોણ છે? તું તારો વિચાર કરે તો આ બધાનું મૂળ હાથમાં આવે. તું કેનો છે? તું જે હોય એ હું અને મારું કી છે, પણ તું હું ને મારું કહેનાર બોલનારો તું કેનો છે? તારું ઘર ગામ વતન સંભાળ. અને કૃપાળદેવ કહ્યું છે કે જે જાગેલો જીવ હોય એનામાં આ વિચાર હોય, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયું, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, આ કોના સંબંધે વરગડા છે, આ રાખું કા પરહડું. એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્વો અનુભવ્યા. સપનામાં તમે એક ફેરો જો જાગી અને તમારો આત્મા દેવ છે એમાં તમારી છૂટતા પડે તો અનંત અવતારમાં તમે ડગો એવું નથી. જાગેલો જીવ એ કહેવાય. તમારા દેહ દેવળમાં દેવરસ લોકાલોક જ્ઞાનનો ધણી છે, ત્રિકાળ છે, નાશ થાય જ ને. અંબર વસ્તુ છે, સચ્ચિદાનંદ છે. એ દેવને જો તમે મનુષ્ય અવતારમાં વિષયોના મોહમાં પડીને બેભાન અવસ્થામાં ઠગ્યો તો તમે બીજાનું કલ્યાણ શું કર્યો? માતાઓ કે પુરુષો પરના મોહમાં બેભાન અવસ્થામાં ફર્યો પણ તમારો આત્મા ઠગાઈ જાય. આ બધો રોગ હોય રહે અને તમારો આત્મા રખડતો થઈ જાય. જો ટૂંકા ટાઈમમાં મોટું કામ કરવું હોય તો ફરી ફરી તમારો ઉપયોગ સંભાળો, તમારું જીવન સંભાળો, તપાસી જુઓ કે તમે કોણ છો. જો વહ્યા છો તો સો સંબંધ છે, સો દોડી બાંધેલી છે. હોનાનો ઢગલો, હોના પૈસા વૈભવ હોય તો ભેગા કરીને પૂછી જુઓ કે તમારો જીવ જાય તો હાથી આવે. કટમમાં પૂછી જુઓ. તમારે જો આસ્થા ન આવતી હોય, આ વાત ઉપર આસ્થા ન આવતી હોય તો જઈને પૂછી જુઓ કે મારો જીવ જાય તો કોઈ હાથી આવે? તો બધો દરેક ના કહેવાનું. અને ખરેખર કોઈ નથી. આ તો મોહંત થઈને બેભાન અવસ્થામાં દારૂડિયો જેમ દારૂ પીને ફરે એ કહે હું દિલ્હીનો દરબાર છું, રાજા બાદશાહ છું, પણ પડ્યો હોય ઉકાળોમાં. એમ તમે અમે ફોકા કરીને ફરીએ છીએ, પણ આ તો ઉકાળો છે. આ શરીરે તો પરુનું છે. ન દવા નરકે ભર્યો અંદર વિષ્ટા ખોણ ચેતનને છોડી દે અને સોબળામાં હું સુખ માણશે. જરહ જ્યોતિ અનંત જ્ઞાનનો સાગર, ગુણોનો ભંડાર, અવિચળ પદ, અમર લોક હે ત્રિકાર, જેનો નાશ ન થાય એવું તારું સ્વરૂપ ભગવાન. એ ભગવાનનો તું અંશ છે. અને તું આ એક પરુના દેહમાં પેલા ગરજો જેમ ફેદે એક ઢોર મરી ગયું હોય અને ગરજો ને કૂતરો કરે એમ પરના બામાં મમતા, ઈર્ષા, રાગ, કશાય, ઈર્ષા આ રોગ જો ફેદે તો પછી સ્વ દવાદારી છે. ખરેખર આ વાત થોડી છે પણ ઘણી મોટી છે. આ વાતનો જો તમે ઉપયોગ રાખ્યો તો તમે જો સોચો તમને ખ્યાલ આવી જાય. કરે કોણ છે તમારા આત્માનું? તમારામાં જે ચેતન દૈવી તત્વ છે એના આધાર આલે એવી કઈ જગ્યા છે? તમે સો જઈને રહો. આ શરીર તો ટપ દઈને મૂકી દેવું પડે. ઠીક, તમને આસ્થા હોય, તમારા વડીલા જાશે એ આવે તો તારે પહેવા દો. આ દોલજી બી દેવ થઈ જશે, એ બીજું શરીર ધારણ કરીને આવે અને ભાગ માગી અને બે છોકરા છે કે તાણ બે ભાગ તમારા ત્રીજો ભાગમાં ના લો. બીજા કુળમાં અવતર્યા હોય અને ભાગ લેવા આવે તો હાલો. ત્યાં હોય હેરા તાતાને શમ હતું અલા ભાગ
મોહન બાબા તમને પંચાયતમાં લઈ જઈએ. આ મોહન બાબો છે એની અવસ્થા થઈ છે. એના સોરાની એના સોરા છે. તમે પૂછી જો આ શરીર છોડીને જાય અમદાવાદમાં ઓપરેશન કરાયું હતું. એ દેહ છૂટી ગયો હોય અને એ જીવ બીજો દેહ ધારણ કરીને આવે ને ઘેર આવીને ભૂજ પડે, જાગૃતિ આવે, પૂર્વજન્મનું સ્મરણ આવે અને ઘેર આવું તો ભાગ આલો તાણે તમને મનુષ્યો પહેવા દે. આ અત્યારે ગણેલા દનના મહેમાન છો, ખોટી મુમત કાઢી નાખો. માતાઓ કે પુરુષો તમે જુઓ, જોઈ જોઈને પગલો માંડો. ઓય આ આત્માનું કોઈ નથી આ સૃષ્ટિમાં, આ જીવનું આ વિશ્વમાં કોઈ નથી. શરીર એ તમારું નથી. આ તો અજ્ઞાન અવસ્થામાં આત્માનું ભાન ભૂલી આત્મા પર બળ આવ્યો છે. જેમ સૂર્ય પર વાદળ આવ્યું છે, સૂર્ય સજોમ હંતાઈ પેઠું એટલે આ બધું અજવાળું દેખાય છે પણ કાયાને આજ સુધી નથી દેખાય. વાદળ આવ્યું છે કારણ તમારામાં આત્મા દેવ ભગવાન ત્રણ લોકનો નાથ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. પરિણામ પણ મળશે, અહંકારનો મળશે. અહંકારથી મન, મનથી ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોથી કર્મ, કર્મનું બનેલું શરીર. શરીરના મોહમાં આપણે બે બન અવસ્થામાં ફરીએ છીએ. પણ થોડા ઠરો અને ઠારો બધામાં જીવ દયા રાખો. મન, વસન અને કર્મ, આ ત્રણ ક્રમ વધવાનો આધાર છે. વસન બોલો એ ખ્યાલપૂર્વક બોલો. શરીરનું કર્મ કરો એ ખ્યાલપૂર્વક કરો કે તમારા આજીવિકાના માટે પેટની ખાતર બીજા આત્માને દુભ્યો તો એ ક્રમ મારે ભોગવવું પડે. અત્યારે હું આવ્યો છું અને તમારા ઉપર કોઈ વિક્ષેપ કે અભિમાન કરું ને મારા આત્માને મળાવે, મારો અંતરનો આત્મા દેવી રોજો ખોજાય, એમાં તમારો હક છે? તમને શાંતિ થાય કે મને? હું અત્યારે તમને આત્માનો લક્ષ્ય સૂકીને એક વાક્ય બોલું તો મારા આત્મામાં શાંતિ થઈ જાય. પણ જો મારામાં આત્મા અને તમે બધા આત્માઓ છો, હું હોય બેઠો એટલે હું સિદ્ધ નથી. મોટા તો તમે છો, નેનો હું છું, અલકો હું છું. તમે દર્શન માગો છો, દેવનો દર્શન માગો છો અને અત્યારે તો ધર્મક્ષેત્રમાં આવ્યા છો તો એ બધા આત્માઓ છો. તમે કેના છો? તમે ભગવાનના છો. તમારે ભગવાન હોભળ્યા છે. અત્યારે જો કોઈ મન માગતું નથી, હે બધા બેહવામાં જો હોય તો બેસી જાય છે, ખાવામાં સારું ભોજન ન હોય તો સલવી લેશે, શા ગમે તો પી લેશે, હુઈ રહેવાનું ગમે તો ને ભાઈ લેશે. તારા તમે કાયમ રહો તો તમારે ઘેરે મોહ થાય. પણ જો ઓય આયા એટલી જે છો આ ભાવ તમે ઘેર જાઓ તો ટકાવો. ઘર નામે મન થો, ઓય તો કોઈ જગ્યા નથી. એટલે ભાવોની જાગૃતિ આવે, ભગવાન હોભળે એટલે તો આત્મા નિર્મળ થઈ જાય. એમાં કોઈ અંતારેલી વાત નથી. તમારા દેહ દેહમાં ચૈતન્ય આત્મા દેવ છે અને ભગવાનનો અંશ છે. એના ને દેહના ને દુનિયાના કોઈ નથી. આવો ભગવાન હોભળે એ વખત તો ગમત એવો આત્મા છે ને વૈરાગ થઈ જાય. કરે હું કોણ ના હું કરું છું? અરે હું 100 વર્ષ ગીર્યો છું, મારા આત્માનું કોણ છે આવીશું? મેં 50 વર્ષ, 60 વર્ષ, 70 વર્ષ, 80 વર્ષ આ દેહ ધારણ કરી અને મેં હું કામ કર્યું? હે માનવ, મનુષ્ય અવતારમાં તું એટલું કર કે દેહ પણ વિહરી અને ચૈતન્ય આત્મા દેવ છે એમાં શુરતા મેળવી લે. તારી જે શુરતા પરમાં ભટકે છે એ બધામાં રાગ દ્વેષ વગરની શુરતા કર. બધામાં અમીમાય ઓખ કરી, બધામાં આત્મા પૂજાનો ભાવ કર. આપણને જે પુરુષ મળ્યા મોથા આદ દરનાર જે પુરુષ હતા ઈઓનું યોગ બરસા, ઈઓનો મહિમાસા, ઈઓને આપણને આશ્રણ કરી બતાવ્યું છે. જર પડતી જેમ શેણાના હેતનને હેઠળ ભરે રખવાડી મૂક્યા થાય. જો મહાપુરુષોની દશા સેવી હોય છે, ઘરમાં ખાવા નહોતું, ઓર મન મા બાપ હતો, એને મા ઓર મન હતો, શેણાના રખવાડા મૂક્યા હતા. પણ યોન અંતર દશા વર્તાતી હતી. મળ્યો દેવ જાગી ગયેલો હતો. દેહના ને દેવના કોઈ સંબંધ નથી આખા વિશ્વનો. એ પૂર્વજન્મમાં ભૂલ ખાધી હતી, એ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન સુતાન થકી એ સુક્યા નહોતા. બસ શેણાના હેતને હેઠળ જે પટેલ હતો એ કહે કે તમે આ પંખી નથી ઉડાડતા, શકલો શેણો ખાઈ જશે તો તમને રખવાડું નહીં આલું. પછી આ જરબત ભજન બોલું છું.
કે ભલે તું ન હાલ પણ તું વિચાર તો કર કોની આદરથી કોના પાણી નિરતો કોને હિંસા હો માનવ મળ્યો પંખી મેળો દૂધ ભરેલા કણસલાતે કણતે કોને નિમજાયા હો માનવ મળ્યો પંખી મેળો આ તન મારો પ્રાણ પંખી મળ્યો પંખી મેરો દૂધ ભરેલા કણસલાતે કણતે કોને નિપજાયા હો માના મળ્યો પંખી મેળો લોક શ્રદ્ધાઈણા અમે શ્રદ્ધાળો કાલ નાના કરે વિચારો માના મળ્યો પંખી મેળો આ તન મારો પ્રાણ પંખી મળ્યો પંખી મેળો આ મળ્યો આત્મા દેવ જાગી ગયેલો છે એ પુરુષે આ બધું જોયું છે જ્ઞાનમાં અત્યારે હિંમત છે પણ આપણે મોહ દ્રષ્ટિએ જોઈએ છીએ એટલે આપણને ખ્યાલ નથી આવતો પણ જો તમે અંતરમાં ઠરો આત્મામાં આવો તમે આત્મા છો આ બધા આત્માઓ છે ને શિવ પરમાત્માના જે કુળમાં અવતર્યા છો એ કુળના ધણી તમે નથી જે કુટુંબમાં જે ગામમાં જે જ્ઞાતિમાં જે દેશમાં તમારો જો અવતાર જન્મ છે જો તમે મહેમાન છો પાછા ગણેલા દનના મહેમાન છો તમારા મનને કોઈ ફોકો હોય કોઈના પાસે દસ્તાવેજ હોય તો પરવાનું લાવો આપણે બતાવીએ જુઓ બાહુબળ હતા આવો જે ઋષભદેવનો પુત્ર જુઓ એક મન આડું આવ્યું કેવળ જ્ઞાન ફરકલો માણસો અટકી રહ્યા છે જો આ જરભત એ આગલા અવતારનો ઋષભદેવનો પુત્ર ભરતરાજા જેના નામ પર આ ભરતખંડનું નામ પડ્યું છે આવો ભરતરાજા હતો પણ સંગ કરવામાં ભૂલ ખાઈ ગયો એક હરણના બચ્ચા પર મોહ થઈ ગયો એવામાં શરીર છૂટી ગયું તો એનો જન્મ મર્ગના અવતારમાં જોશે હરણના અવતારમાં તો હરણના અવતારમાં જા શેડીને જાતિ સમરણ જ્ઞાન થયું છે ત્યારે મેં આ શું કર્યું હું ઋષભદેવનો પુત્ર જે ભક્તિ કરવા આવેલો જંગલમાં તપ કરવા ગયેલો એક હરણના પર રાગ કર્યો અને મારો આખો જન્મ ગુમાયો મારી કરણીનો સાર આખો ગુમાઈ બેઠો એ વૈરાગ થઈ ગયો એને ધાબુ બંધ કર્યું છે હરણના અવતાર જાતિ સમરણ જ્ઞાન ભક્તિનો પ્રતાપ હતો જાતિ સમરણ જ્ઞાન ધાબુ બંધ કરી અને શરીર છોડી દીધું 20 દાડે એ અવતાર છે જરભટ્ટનો અવતાર અને એ જરભટ્ટને ઓણા અવતારમાં જાગૃતિ રહી છે બાહ્ય દ્રષ્ટિ જ નથી કરી કોઈ ઉપર રાગ જ નથી કરી બધામાં અંતરાત્મા અને આ બધામાં આત્મા અને આ બધા પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે બધાના ધણી ધોળી વિશ્વના ધણી પરમાત્મા છે જેમ મીરામાં ગાતી હતી ભજનમાં કે અમરાપુરમાં મારો સાસરો ગગન મંડળમાં મારો બહેણો ગ્રંથિ તૂટી જાય તો આ વિભૂમિકામાં પડી છે આરમ પારા નહીં મોય બારા નહીં જાહેર નહીં છાના ખાતો પીતો ને બોલતો નિત્ય નિરંજન નિરાકાર જીવ ધને તે હનુ જનવશેલો અવતાર જગ પાવન કરવા અવતર્યા ઉતારવા ભૂમિનું વાર જીવ રે ધને તે હનુ જો અત્યારે થોડી ક્ષમા રાખી અને વર્તમાનમાં સ્વભાવ શુદ્ધ કરો બધામાં જીવ જોડી બધામાં પ્રેમ મેળવો બધા આત્માઓને ઠારો અને ઠરો અભિમાની જીવ કોઈની સેવા ન કરી શકે અભિમાન દૂર કરો અને નિર્મળ થો તો સેવા કરતો કરતો અભિમાન ઘડી જાય
જે સેવા કરવાથી તમને અભિમાન વધે ભક્તિ નથી. સેવા કરવાથી અભિમાન હોય તો ઘડી જાય, હું મટી જાય ને તું થઈ જાય. જે ભગવાનની ભક્તિ માંગો છો એ તમારા હૃદયમાં ના બધા દેહોમાં દેવ છે. દેવ જાણી અને દેવનું દેવને અર્પણ કરો. કોણી એ પરમાત્માનું, તમારામાં એ પરમાત્મા જેને અર્પણ કરો છો એમાં એ પરમાત્મા છે. પરમાત્માનો તત્વ પરમાત્માને અર્પણ કરો. અનાજ બનાવનાર દાતાર એ ત્રણ લોકનો નાથ છે. એની શક્તિથી અનાજના કણ બન્યા છે. તમારું શરીર એ દેવે દોનમાં આલેલું છે. આ દેહ છે તમને એ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા દોન કરેલું છે. છેલ્લો અવતાર છે. આ અવતાર જો તમે પરમાત્મા પ્રસન્ન કરવા હોય તો આત્મા બોધ સંભાળી ને વર્તમાન સુધારો તો પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય. આ દેહ પરભાવથી મુકાઈ એટલે શરીરના ભાવથી મુકાઈ ને ચૈતન્ય શુદ્ધ ચેતન રૂપ અજર અમર અવિનાશી દેહાતીત સ્વરૂપ એવો આત્મા દેવ ભગવાન પ્રગટ દેવ છે. એને બીજા નામથી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કહેવાય છે. બાવજીઓને લખ્યું છે કે આ બધું બાદ કરતો આ બાદ રહ્યો એ તું આત્મા સ્વરૂપ. આ નામ રૂપ પદાર્થ છે. આ બધું બાદ કરતો આ બાદ જેનો નાશ ન થાય આવો તું જે જોનાર અને જાણનાર કૃપાળદેવ કહ્યું છે ઘટ દ્રષ્ટા તે ઘટ નહીં પ્રગટ ન્યારો દેહ દેહ દ્રષ્ટા તું આત્મા નારો ભિન્ન વિશેષ. તારે વેદમાં આ વાત કહી છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કહી છે. સ ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન કોષ ઇન્દ્રિયના વિષયનું સ આત્માને ભાન. દેહ ન જાણે તેને જાણે ન ઇન્દ્રિય પ્રાણ આત્માની સત્તા વડે તે પ્રવર્તે જોણ. તમારા દેહ દેવમાં પ્રગટ દેવ છે. તમે લોકોમાં ફફો મારી પરના આગમન મોહમાં ફરો તો તમારો આત્મા ઠગાઈ જાય. જે રોગ ભેગો કર્યો એ ક્રમ તમે લઈ જાઓ. વસ્તુઓ એનો પડી રહેવાની. તમે ધૂળની રેખાવાનો મોહ એને જો ધર્મ માનતા હો એ ધર્મ નથી. પરભાવના સાધનો વધી જાય. મોટરો ને ગાડીઓ ને ધન ને વૈભવ ને મોન ને કીર્તિ ને આબરૂ ને એ બધા એને તમે ધર્મ માનતા હો તો ભૂલ ખાઈ જાઓ. જો આ ધર્મના માર્ગે હેડેલા પુરુષો સુદામાની વાત સંભાળો તો એનો સોરો હેલીમાં બેહી જતો હતો. પુટલિયા બેહી પછી પૂર્વક્રમનો ભોગ ઉતર્યો એટલે સુદામા પૂરી બની છે. પણ વશમાં ક્રમ ભોગે હોવાયો તાર નરસિંહ મહેતાની લોકમાં કિંમત નથી પણ ભગવાનના હાથથી તો રૂબરૂ વર્તન હતું. શંકર ખબર નાકડી ગયેલું હતું. લોકમાં આપત્તિ આવે એટલે તત કેદારો વગાડે. કેદારો એટલે હું અંતરનો તાર હો ધીલી ભીડ પડ્યા બાયણે એટલે મળ્યો તાર હો ધીલી. આપણી સુરતા બાયણે લોકો પાહા વળખો કરે છે. તારી આની સુરતા હે ભગવાન તું શીખર ને આટલું સંભાળે તો ભગવાન તૈયાર બધી રીતે. જો વૃષ્ટિ કરી છે તમને ખબર છે કે નરસિંહ તો ના બેઠા હતા ને મો મારા જા હતા ને આ તો મને પાછું આ તો અમથીમથી લાગતો પણ આ શુક્લું છે. પણ એ નરસિંહ મહેતામાં શું હતું કે બહારની આપત્તિ આવે એ વખત અંતર્ધ્યાન થઈ જતા. લોક કહે છે કે કેદારો વગાડતા એ શું કેદારો બોલ્યો તાર હોતી. આ સુરતા છે એ બાહ્યો ભાવથી વિસ્મૃત થઈ. ખબર છે કે હરાજ ના હારું જી લેવા જાતા ને પછી એક હતો દુકાનદાર તે કે ભગત તમે ભજન ગાઓ ને ભજન ગાવા બેઠા દેહ પણ વીરી જા એ મત તારન થઈ ગયો. એ હેરે ભગવાનને કામ કરવું પડશે. તાર તમે મેં અજ્ઞાન અવસ્થામાં હું અને મારું કરી અજ્ઞાનયુક્ત ફર્યો એમ તો ભગવાનનો માર્ગ નથી. તમે ઠરો અને ઠારો. શેટલું ખમી ખાધું છે. નરસિંહ મહેતાની નંદા વેવાઈ શેટલી કરી તો એ તો વેવાઈના પર દયા જ ખોશે કે તમને ભગવાનનો દર્શન કરાવું. પણ એ મહેતાનું શું નામ સારંગધર મહેતા કે એને વેવાઈ એને લઈને જશે કે તમને ભગવાનના દર્શન કરાવો. ભગવાન એના જે રીતે મેળે તો એ રીતે મળ્યા એટલે કે આવો આવો સારંગધર મહેતા લ્યો લ્યો પ્રસાદી. મારો હાલ કે આ તો વટલાય મળેલો છે. આ ભરવાડના ભેગું ખાય છે ને એથી ઘેર ખાય છે. જો એ વખત તો દબાણથી કોઈ ના બોલ્યા પણ પછી આવતા ફજે તો કર્યો ખબર છે કે
પણ જો એ ડગ્યા છે તાણે તમે ઠરો ને ઠાળો ખોટું અભિમાન ખોટી મુમત ખોટી મમતા કરો તો એ રવાની નથી. જો તમારા અંતરમાં આત્મા અને આ બધામાં આત્મા છે, આ દેવની જો પ્રતીતિ આવે તો ધરતી ડગે પણ મનનો ડગે આટલી સ્થિરતા હે. આત્મા દેવ તત્વ શું છે? ચૈતન્ય તત્વ છે. એ ક્યાંનું છે? અમર તત્વ છે. તો સત સ્વરૂપ જે હરિચંદ્ર સતમાં ઠર્યા હતા એ સત્ય આત્મા કહેવાય છે. જે શિબી રાજા સતમાં ઠર્યા હતા એ સત આત્મા છે. જે મયુર ધ્વજ અંગ વેરવાનું આવ્યું એ સમય દેહનો ભાવ આગળ નથી લાયા, શરીર વેરી અંદોનમાં આવ્યું છે. એ સતમાં સ્થિર હતો મયુર ધ્વજ. જે સગાડશા પુત્રને વધેરવા તૈયાર થયો હતો એ સગાડશા સતચિત આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન છે સ્થિર હતો. એની સુરતા આત્માદેવ ભગવાનો લાગી ગયેલી હતી. પરનો પ્રવાહ જ થતો એને. રૂખમો રાજા અને રસપાર કુંવર પુત્રવધુ અને રોણી એ સારા આત્મા સ્વરૂપમાં સ્થિર હતો. સેવા હરિચંદ્રના જેવો મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્રો જુઓ ગંગા સતી અને પોનબાઈ. આ ભજન તમે બાલ હો બ્રસો પર કોઈ ખ્યાલ કરો છો? હે ગંગા સતી આ હાટકોટ પાહા લોહીના પાહા ગોમ છે ગંગા સતીનું. આ લોબા ટેમની વાત નથી. બાહ્ય ભાવોમાં બધામાં આત્મા દેવની દ્રષ્ટિ કરેલી હતી, નિર્વેર બુદ્ધિ હતી, બધામાં તું છો આ ભાવ હતો. અંતરમાં શાંતિ હતી, શાંતિથી અંતરમાં ઠરી ગયેલા હતા. સુરતા આત્મા દેવ ભગવાનમાં મેળવી પછી દેહ છોડ્યો છે. તમે એમ ન માનતા કે મોક્ષ કેવા માત્ર હોય. આ બાહ્ય ભાવોથી શાંત થાય એ જીવના શું થાય? રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય ક્રમની ગ્રંથ થાય નિવૃત્તિ જેથી એ મોક્ષનો પંથ. રાગ દ્વેષથી જે વિરક્ત થાય એના અંતરમાં તપોવનની શાંતિ ભોગવે. કોઈ ઉપર રાગ નથી, કોઈ ઉપર દ્વેષ નથી. અને બાપજી કહ્યું છે કોટાથી વેર કર્યો તો વાયરાની સાય લઈ અને કોટો રસ્તામાં પડી અને ભાગીને વેર લે. તમારા હો અવગુણ કરનાર હોય તો એને માફ કરજો. તમારા માટે કોટા પાથરે એના માટે તમે ફૂલ પાથરજો. જો મોટા માર્ગે જવું હોય તો ક્ષમા રાખજો, અંતર શાંતિ રાખજો, ક્ષમતા રાખજો. તમારો મારો દેવ છે એનું સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. જે ભગવાનનો ગોસો એ ભગવાન અંતર્જામી કહેવાય છે, સચ્ચિતાનંદ કહેવાય છે. એ એકલા ગુણોનો ભંડાર ભગવાન છે. એ ભગવાનમાં સુરતા ઠેરે પછી દેહ છોડે એ મોક્ષમય જીવન કહેવાય. કહેવા માત્ર મોક્ષ નથી. અત્યારે આ બધામાં તું અને તારું કરનાર આત્માનું શું થાય? અંતર શાંતિ આવી જાય, રાગ દ્વેષના ભાવથી મુકાઈ જાય. મરીને મૂકા એ તો પશુ કહેવાય, પણ દેહ સત્તા નામ રૂપ ઘર ગોમ જ્ઞાતિ શરીરનું અભિમાન ઓનાથી મુકાય. સતચિત આનંદ આત્મા છે. જળને જળ જાણી અને જળથી મુકાઈ જાય. અને ચેતન જે આત્મા સ્વરૂપ ભગવાન છે એને ચેતન જાણી અને ચેતનમાં વર્તી લીન થાય. સુરતાજમાં સુરતાઓ પેલા ભજનમાં કરી કઈ છે? સુરતાઓ લાગી જેની ભ્રમણાયો ભાગી, સુરતા લાગી એક સંત પ્રહલાદની, તાતનો ત્રાસ જેને રુધિર ન ધર્યો જેની સુરતાઓ લાગી. તાર સુરતા એમાં લાગી આત્મા દેવ ભગવાન સતચિત આનંદ આપણું સ્વરૂપ. આ શ્રીમદ રાજચંદ્ર કહ્યું છે જે સ્વરૂપ સમજાવિના પામ્યો દુઃખ સમજાવ્યો તે પદનમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન. તમે ભક્તિ શો કહો? તમારું સ્વરૂપ તમારે સંભાળવાનું છે. તમે કોણ છો? તમે તમને ઓળખો તો પૂરી થઈ જાય. પણ આ બધામાં હું ક્યાં વાત કરું છું કે તમારા આત્મા પર મળ હેનો છે, પરના રાગી થયા છો. દેહના આ દેહ એ પડશે. દેહની રચના આ વિષયોથી બાંધેલો જે દેહ છે એ દેહાદ્યાસ આપણું છું. દેહ હું આ ભાવ છું. આથી આપણે પરમાં ફરીએ છીએ. આપણા આત્મા
ભગવાન છે ભૂલી જશે, આપણું સ્વરૂપ પરમાત્મા છે એને ભૂલી જશે ને આત્માને ભૂલી જશે. દેહ એવું થઈ ગયું છે, હું અને મારું. આ બેમાં જીવ કોઈ જગ્યા થતો જ નથી. હું અને મારું, હું અને મારું. અલ્યા પણ આ કોઈ ન્યાય છે? શેરી જગ્યા તું ને તારું, તું ને પણ હું ને મારું કી છે? પણ ભગવાન પર શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ આવે, મળ્યો દેવ જાગી જાય તારે એવી ભૂમિકા તૈયાર થાય. તું અને તારું, તું અને તારું. જીવન મુક્ત હોય ને શું થાય? આ પરભાવથી મુકાઈ જાય ને. જેમાં વડિયાવળ ગોમ છે એ ભાડિયા આપણા છીએ ને વડિયાવળ વાળા બાર છે. વડિયો અને બધા હું ને મારું ગોમ છે એમ થાય. જમી મારી, ગોમ મારું, ઘર મારું, ઢોળો મારો, સોરો મારો, આ બધા પણ ગોમાં મારું, બધા મમતા થાય. તાર જે મહેમાન આવ્યા છે અને કોઈ જગ્યા મમતા ન થાય. બારે ખરા, મકોન બારે, મોની બારે, ઢોળ બારે, વૈભવ બારે, ખેતર બારે, ખેતી બારે, પણ જો બારી બારીને વર્તી બસ છૂટી જાય. આ ખરખડિયાના રેડ જેવો જે હોય સંસારમાં રહી અને જેને દેહ સતો પરભાવથી મુકાઈ અને જીવન મુક્તિ પ્રાપ્ત થયું હોય એને આવી આશંકા વર્તે. આ બધામાં જોઈ અને વર્તી મૂકી દે. આટલા બધા આત્માઓ તો ભેગા થયા છો, પણ તમારામાં સહેજાનંદે શુદ્ધ સ્વરૂપે અવિનાશી હું આત્મા સ્વરૂપ. તમે આત્મામાં આવો તો કોઈનું કોઈ નથી. બધા અસંગ આત્માઓ છે. તમે પરભાવથી શાંત થઈને અંતરાત્મા પરમાત્મા મય થવું હોય તો તમારા અંતરમાં એ પધર્યું છે. આ એક મહિમા છે, સત્સંગનો મહિમા. એ પરભાવથી ઠરવા છે, વિવેકની ખાતર છે. બધા જીવોને ઠારો અને અંતરમાં ઠરો. અનાજ હોય, પોણી હોય, ધન હોય, વસ્ત્ર હોય, કોઈ રીતે બધા આત્માઓની સેવા કરો. કોઈ નિરાધાર જીવ હોય, કોઈનો કોઈ આધાર ન હોય, ગેડી બે હોય, ગેળો બંધ હોય, ગેળો માતા પિતા હોય, કોઈ કુટુંબમાં હોય, કોઈ નાથમાં પરનાથમાં, કોઈ જગ્યા પર કોઈ દુઃખી આત્મા હોય, એ દુઃખી આત્માને સંતોષ આલો, એનો આશીર્વાદ મેળવો. તમે આત્મા અને આમાં આત્મા છે અને એ ભગવાન જોઈ રહેલા છે. તમે કોઈ આત્માને સંતોષ આલો તો તરત તમારા આત્મામાં પ્રસન્નતા થાય, તમારો આત્મા આનંદમય થાય. અને કોઈ આત્માને કઠોળ વચન બોલ્યો તો જેટલું પેલા આત્માને દુઃખ થાય એટલો તમારા અંતરમાં દાહ બળતરા ચાલુ થઈ જાય. કારણ જો તરવું હોય, તમે તમારા શત્રુ છો, તમે તમારા મિત્ર છો, તમારા હાથની વાત છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરે તમારું કલ્યાણ નથી કરવાના. તમારું કલ્યાણ કરવું હોય તો તમે સાવધ થઈ જાઓ. જો કોઈને બધા નથી. જાતિ આપણા અંતરમાં ભૂલ પડી છે, ભગવાનમાં ભૂલ નથી, વિશ્વમાં ભૂલ નથી. જગત તે આદિ અનાદિનું છે. જો તમારી ભૂલ ટાળવી હોય તો મહાપુરુષે આ પ્રમાણ આલ્યું છે કે પરભાવથી શાંત થા. તું તારા સ્વરૂપને સંભાળ, તું તારા આત્માના ધ્રમધ્વન ઉપર આવ. પરનો મોહ, પરનો રાગ એ જ અધોગતિનું કારણ. પરનો મોહ મટી જાય અને પરનો રાગ મટી જાય, શરીરનો રાગ મટી જાય. તું ચેતન આત્મા છે, જરડ જ્યોતિ, અમરલોકનો રહેવાસીઓ છે, સચ્ચિતાનંદ છે, ભગવાન તારા છે, તું ભગવાનનો છે. એક જ ફેરો આટલો સંબંધ કરે તો આ બધાથી વિરક્ત છે. પછી હાલ મેલ લે દે ખા ખવરાય પણ સ્વભાવ શુદ્ધ થઈ જાય. ક્રોધ કરે એ આત્મા હોય, ઈર્ષા કરે એ આત્મા હોય, કારણ મમતા કરે એ આત્મા હોય. ત્રણ લોકનો નાથ ભગવાન છે. જો બળી રાજા હતા, મોક્ષ જનાર જીવનું જીવન. બળી રાજા આખા છત્રપતિ રાજા હતો, પણ જો દેહધારી પરમાત્માનો મોખો મળ્યો તો પોતાપણું મટી ગયું છે. સર્વઅર્પણતાના ભાવ થઈ ગયા છે. તનના ભાવ આ તન અર્પણ કર્યું છે, મન અર્પણ કર્યું છે. તારે ધન કા બધા વિશ્વના ધણી એ પૂરણ પુરુષ પરમાત્મા. જો તપોવનની શાંતિ આવી જશે ભર બજારમાં. સ્વયંબર વસેલું છે. 99 યજ્ઞ કર્યા હતા, હોમાં યજ્ઞમાં વમન રૂપે ભગવાન આવ્યા છે. બધા અવતારોની કરણીનો સારનો સાર મહાપુરુષ મળીએ. મહાપુરુષ મળ્યા છેડી એ પ્રત્યે અવિચળ શ્રદ્ધા થાય. અવિચળ શ્રદ્ધા થાય, એના બોધ પ્રમાણે મન ઠેરે, વસન એના બોધ પ્રમાણે વર્તન વર્તાય. શરીરનું કર્મ બોધ પ્રમાણે થાય એ અર્પણતા કહેવાય.
અર્પણતા તમે કોઈ ન ઓળખતા બીતા હો. આ કૃપાળદેવ કહ્યું છે, સત્સંગ મત આગ્રહ તજી વર્તે સદગુરુ લક્ષ સમકિત તેને બોખ્યું કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. એ અર્પણતા કહેવાય. સ્વચ્છંદ એટલે હું મત કે હું સમજુ છું એ ખરું છે ના આગ્રહ એ બધું પોતા પણ વર્તાતું હોય એ અધોગતિનો બાળક. અને સત્પુરુષના બોધ પ્રમાણે મન વસન કર્મ આધીનતા થતા આવડે એ અર્પણતા કહેવાય. એ આત્મા અળવળ વળ 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 બધામાં અસંગતા આવી જાય, નિર્મળતા આવી જાય, અનાસક્ત યોગ વર્તન. સેવે સદગુરુ શરણ દે ત્યાગી દઈ નિજ પક્ષ પામે તે પરમાર્થને નિજ પદનો લે લક્ષ. આત્મા સ્વરૂપ ભગવાનમાં જવાનું હોય તો સત્પુરુષનો બોધ છે કે આ બધા આત્માઓ છે ના બધું જે તત્વો છે પરમાત્માનો છે. પરમાત્માનો તત્વ પરમાત્માને અર્પણ કરીને ઋણમુક્ત થઈ જાય એ આત્મા પરમાત્મા મંત્ર શાંતિ પામી જાય. એમ અર્પણતા કહેવાય. તન મન ધન બળી રાજાઈ એ રીતે બતાવ્યું છે, પણ આ કૃપાદેવ આ રીતે બતાવ્યું છે. કારણ મીરાબાઈ આ જ વાતને વાપરવામાં કહી છે. સત્પુરુષનો યોગ મળ્યો કારણ મીરામાં તાકાત આવી છે. કારણ મીરાએ એક ભજનની કડી કહી છે કે સાલો સખીઓ જેણા જેણા સુરા પહેરો સખીઓ ગુરુ મતે ખેલવા દઉં ગુરુ મતે ખેલતો મને મળી ગયા સાંભળો. જો આત્મા બોધ સંભાળો તો ગુરુનો જે લક્ષ્ય છે, જે વર્તી છે, જે કહેણી છે, જે રહેણી છે એ સંભાળીને તમારું વર્તમાન મેળવો તો ગુરુ મતે ખેલતો મને મળી ગયા સાંભળો. મેં તોરા સંગ રાજીઓ ગિરધારી લાલા મેં તોરા સંગ રાજી. પણ અનેક વાતોમાં જીવ જીઠાઈ જાય છે. ખર્યો નથી એટલે ખબર નથી પડતી. તમે જાણવામાં ખબર પડે છે પણ હજી ખબર પડતી નથી. ના કા ખબર પડે તો આમાં શું મુશ્કેલી છે? આધીન થવું એમાં શું મુશ્કેલી છે? તમે ધણી નથી એનો ધણી પણ છોડી દો. તારે ધણી જે છે એ ધણીને અર્પણ કરો અને તમારા અંતરમાં એ દેવ રહેશે અને આખા વિશ્વમાં પ્રકાશી રહેલો છે. જો સત્તાય નહીં છે તમે કરતા પણ અજ્ઞાનથી કર્યું છે. બોલો વસ્તુ જાય તો તમે શું આયરો? સદગુરુ મારા સદગુરુના વચન વિચારતા દળે મોહ માયા અભિમાન હરિ રસ પીજે. કૃષ્ણ પોતામાં પોતે શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ વિના ના દિશે કાંઈ હરિ રસ પીજે. પુરુષોના બોધ વસન હૃદયમાં રમાડી અને જીવનનું પરિવર્તન કરે તો શેટી ઊંચી દશા થઈ જાય. આ પ્રીતમના વસન બોલ્યા ભાઈ ભજનમાં એ શેટી બધી ઊંચ ભૂમિકા છે. હે સદપુરુષના બોધનો વિવેકપૂર્વક વિચાર કરે તો ટરે માયા મોહ અને અભિમાન મટી જાય. આત્મા દેવ પ્રગટ થાય. સરી બ્રહ્મ ખુમારી કદી ન ઉતરે સુખ મુખે કહ્યું ન જાય. જો એમનેમ જો જ્ઞાન થઈ જતું હોય તો આ પુરુષે આ માર્ગ બતાવ્યો છે. સત્સંગના યોગમાં રહી સત્પુરુષનો બોધ સાંભળી અને જીવનું પરિવર્તન કરે. દુરાગ્રહ હઠાગ્રહ જે પોતાની સમજણ છે એ દૂર કરી આત્મા બોધ જાગૃત કરી દેહનો ભાવ ટાળી અને જે ઉપયોગ કરે આની વર્તી કે છે અખંડ બ્રહ્માકાર. કૃષ્ણ પોતામાં પોતા શ્રી કૃષ્ણમાં કડી અંતર એક રસ થાય. ભગવાન જુદા અને આપણ જુદા. આ જે આપણને અજ્ઞાનતા વર્તે છે એ સત્પુરુષને મળી સત્પુરુષનો બોધ હૃદયમાં ઉતારી અને જીવનનું પરિવર્તન કરે તો આટલી ઊંચ ભૂમિકા થઈ જાય. કેટલી? પરમાત્મા આત્મા પરમાત્મા ગુરુ આ ત્રણની ગ્રંથિ તૂટી જાય. તમારા હૃદયમાં આત્મા છે, પરમાત્મા સ્વરૂપ જે ભગવાન કહો છો અને ગુરુ કહેતા એ દશાના જ્ઞાનવાળા પુરુષ આ ત્રણની એકતા થઈ જાય.
તો તમે અમે બધા આ છીએ એ રોટલા ખાવા ભેગા નથી થયા. કોઈ અવતારોમાં કોમ નથી કર્યું, એ કોમ આજે કરવાનું છે. જો એ ન કરવું હોય તો તમે તમારા જોશો તો ભલાશો, પણ જીવનનું પરિવર્તન કરો, સ્વભાવ શુદ્ધ કરો, કપટની ગ્રંથિ તોડી નાખો. ઈર્ષા ખટાશ આ કૂતરામાં મનાવવા લઈ જાય એ પછી કોઈ સંબંધ નથી. મહાપુરુષોનું આ પ્રમાણ છે કે જો સત્સંગના યોગમાં રહી અને જો આત્મા બોધ હોફળી અને શરીર એ પરનું બનેલું છે, જળ છે, નાશવંત છે, આમાં ચૈતન્ય આત્મા દેવ ભગવાન છે, અનંત જ્યોતિમય જ્ઞાનનો સાગર અજર અમર. આવો જે આત્મા વિવેકી થાય એનામાં ક્રોધ સપનામાં ન થાય, ઈર્ષા આ ધરતી ફાટે આભલું પડે એ બનવા સંભવ છે, પરિણામો ઈર્ષા કરી થાય જ નહીં. તાણ બીજા આત્મા હાથી વેર કદી ન થાય. તાણ એક આ ધૂળને દેખાવાનો મોહ સપનામાં ન થાય. લોભ વર્તી અરે રે આત્મા ત્રણ લોકનો નાથ ભગવાન છે. તમે એક થોડો વિવેક દ્રષ્ટિ વિચાર કરો તો મને ખ્યાલ આવે કે ભગવાન કદી લોભ વર્તી કરે? હે જો તમને કાઠું પડે આ માર્ગે આપવું હોય તો બધામાં જીવ જાળવણી કરો. તમારામાં જે ચેતન જરહળ જ્યોતિ જીવ પરમાત્માનો અંશ છે એવા બધા પરમાત્માના અંશો છે. આવો આત્મા ભાવ કેળવો. વસન બોલો એ ખ્યાલ રાખીને બોલો. શરીરનું ક્રમ કરો. અરે રે અનંત અવતારોમાં વિષય ભોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. જો જે અવતારમાં કોઈ પોષણ મળતું નથી. જો આ ઝાડ સિંહને એ પોષણ મળે છે, ગધાઓ સિંહને પોષણ મળે છે, ઊંટ સિંહને પોષણ મળે છે, ભૂંડ સિંહને પોષણ મળે છે. એક જમીનમાં હર્ષો સિંહ માટી ખાઈ સિંહને કોઈ ખાધશે? તાણ મનુષ્યમાં દળખવા. જો સત્સંગના યોગમાં રહે એનો નવો અવતાર થાય. માયાના ગર્ભમાંની જીવનો જન્મ થાય. સિંહો સહેજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મા સ્વરૂપ જરહળ જ્યોતિ સદા નિર્વિકારી મહાબ્રહ્મચારી નમો વિતરાગી આવો આત્મા દેવ પ્રગટ. પણ શાણ આ ભાઈ ભજન કહ્યું કે સત્પુરુષના બોધનો વિચાર કરનાર આત્માના મોહ માયા અને અભિમાન આ ટળી જાય. તારે બોલો તમારા જીવનમાં તમે પરમાણી લો તમને સત્પુરુષ મળ્યા છે. અને સત્પુરુષ જો મળ્યા હોય, સત્પુરુષનો બોધ મળ્યા હોય અને ઓળખ્યા હોય અને જો એ બોધ જીવનમાં ઉતાર્યો હોય તો તમે દેહથી દેહાતીત આત્મા દેવ છે અડોલ અવિચળ. જન્મમાં મળવાનું સદન જેમ ભાઈ બાઈ જ નથી, સૃષ્ટિ જ નથી, સંસાર જ નથી, દેશ નથી, કાળ નથી, વસ્તુ નથી, એક પરમાત્મા ખલખલી રહેલો છે આખા વિશ્વમાં. આ બધો ક્રમનો બનેલો પોદરો છે. આ તે દેવશૈલ શોભા છે. એ દેવ ન હોય તો અડિયા તો અભરાય. તાણ તમે ધર્મ પાળો છો પણ અડિયા તો અભરાયો દેહ છે એ દેહનું મમત્વ કરો છો. તાણ અવિનાશી જે ભગવાન છે, જન્મ અને મરણ જો નથી, હે મોહ નથી, રાગ નથી, દ્વેષ નથી, ઈર્ષા નથી, અમલ લોક પડ્યો છે તમારા અંતરમાં. એક ફેરો જો તમારા આત્મામાં શુદ્ધતા કરો તો 14 લોકનું રાજ મળે પણ બાહ્ય દ્રષ્ટિ થાય જ નહીં. જેમ જળ ભરત હતા એને ઘડિયાજી કરી છે બાર ના હોય બહુમાં લલસાવામાં, પણ એના અંતરમાં દેવ જોયા છે એની બાહ્ય દ્રષ્ટિ નથી કરી. એ આગલા જન્મમાં ઠપકો લાગ્યો થયો. તારે જો ઋષભદેવ એના ઘેર હું કમી હતી ના ઠોણ પુત્રોનો બોધ કર્યો છે. એ બોધ તમે સંભાળો કે હે આયુષ્મનો આ અવતાર વિષય ભોગ માટે નથી, વિષય ભોગથી શાંત થા. તું ચૈતન્ય આત્મા છે, તારું સ્વરૂપ તો પરમાત્મા છે. આ તો અજ્ઞાનનો રોગ છે. અજ્ઞાન ભાવમાં ઉપાર્જિત કરેલું ક્રમ છે. એ રોગ ધોઈ નાખી શુદ્ધ આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપ ભગવાન છે અમર જ્યોતિ. તો જેમ વાહન મોજ્યા ઉપર મેલું છું હોય વાહન એના ઉપર જો શાહ લેબુ અને હેલી એ લઈને કહીએ તો
સરકાર શાહની લેબુમાં જ નીકળે છે, હેલીમાં જ નીકળે છે. સરકાર તો મોય પડ્યો છે. તાણે ભક્તિ કરનાર આત્માના આ ઉપર મેલ વળ્યો છે. ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા, મન, બળાઈ, મમતા અને દેહનું અભિમાન. મેં બળા હું, આવાનો રોગ છે. જ્યાં સુધી અહંકાર ના વશ દેહને હું શું આવું માનનાર આત્મા હોય એ માયાના ગર્ભમાં પકડાયેલો છે. જેમ એડામાં જીવ હોય એ વિશ્વના દર્શન ન કરી શકે, માતાના ઉદરમાં બાળક હોય એ વિશ્વના દર્શન ન કરી શકે. કારણ માયાના ગર્ભમાં જે આત્મા હોય એ પરમાત્માનો દર્શન ન કરી શકે. તો માયાનો ગર્ભ શિયો કહેવાય? અહંકાર હોય પડદામાં પડેલો આત્મા છે. એને ગમે છે બધું, હો ભળેલ કબૂલ કરે છે પણ વર્તમાન નથી. અને સત્સંગના આયોગે કરી અને જીવનું પરિવર્તન કરા તો આ ગ્રંથિ તૂટી જાય. ઓહો, હું અખંડ દેવ સચ્ચિદાનંદ આત્મા અલૌકિક અમરલોકનો રહેવાસી આ ફંદામાં પડ્યો છો, સિંહ પોજરામાં પડે, વિષયોનું વિષ પીને બેભાન અવસ્થામાં મોહનો નશો થતો. મને મારું સ્વરૂપ ભગવાન, હે જીવનો શિવ, નરનો નારાયણ, પુરુષ પુરુષોત્તમ પદ મારું છે. આ ભાઈ ભજન ગાયું એ ભજનમાં શું કીધું પ્રીતમના વાક્યોમાં કે સત્પુરુષના બોધનો વિચાર કરે એને શું થાય? તળી અંતર એક રસ થાય. શેયું અંતર? આત્મા અને પરમાત્મા અનાવશ્યક અંતર પડ્યું છે, શંકા પડી છે, ભ્રાંતિ પડી છે. જ્યાં સુધી આત્મામાં ભ્રાંતિ હોય ત્યાં સુધી જીવ જગતમાં છે. સત્સંગના આયોગે રહી નિર્મળ થઈ અભિમાનની ગ્રંથિ તોડી, અહંકાર એ માયાની ગ્રંથિ છે આ તોડી, અને આત્મા દેવ શુદ્ધો બુદ્ધો નિરંજનો સદા નિર્વિકારી મહાબ્રહ્મશાળી નમો વિતરાગિયાઓ શુદ્ધો બુદ્ધો નિરંજનો આત્મા દેવ ભગવાન જોનાર અને જાણનાર એના બે જ કોમ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. સ ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન, કોષ ઇન્દ્રિયના વિષયનું સ આત્માને ભાન. આ સર્વોપરી દેવ છે. દેહ ન જાણે તેને જાણે ન ઇન્દ્રિય પ્રાણ, આત્માની સત્તા વડે તે પ્રવર્તે જોણ. જો આ પ્રગટ આત્મા છે એ આત્મામાં સ્થિતિ થાય એ મોક્ષમય જીવન કહેવાય. અને કૃપાદેવ કહે છે છૂટે દેહાધ્યાસ તો નહીં કરતા તું ક્રમ, નહીં ભોગતા તું તેહનો એ જ ધર્મનો મરમ. જો દેહાધ્યાસની ગ્રંથિ તૂટે તો કરતાપણનો અભિમાન તૂટી જાય, નિર્વેર વર્તી થાય, અંતરમાં આખા વિશ્વમાં તું છો આ ભાવ થાય. બધા તું અને તારું, પાણી તારું, પવન તારો, ધરતી તારી, આકાશ તારું, સૂર્ય તારાથી, ચંદ્ર તારાથી, મારો દેહ તારાથી. હું ખાઉં તો રોમ રોમમાં પોકારે તું, અનાજના કણ તું બનાવે, પહેના થોનેલો દૂધ તું બનાવે. આ બધા આ મારો દેહ પણ હે દેવ તી દોનમાં આલેલો મને દેહ સા પરુમાનો બનાવેલો. જોવાનો ઘાટ એક ઓના માટે સુલભતામાં સુલભ એવું વાક્ય છે. એક જાનો છોકરો તો હાલાના હેગડાનું નાવ ગળાયું, આકાશનો ફૂલ બળ્યો અને મૃગધરની નદીમાં નાવ મૂકીને વેપાર કરવા નીકળ્યો છે. એમાં કેટલો નફો આવે? જાનો સોરો હાલાના હેગડાનું નાવ, આકાશનો ફૂલ બળ્યો, મૃગધરની નદીમાં નાવ મૂક્યું ને વેપાર કરવા નીકળ્યો. એમાં નફો કેટલો થાય? હે કેટલો નફો આવે છે? દાદા આ બધું આવું બનેલું છે, અનિર્વચનીય છે. તમે નથી ને માની બેઠા હતા તો સપનું છે. તમારે જો એ જોવું હોય જાનો છોકરો એ કોણ? આ તમારા હોમો હું થઈને બેઠો છે. આ હું કરે છે. આત્મામાં અહંકાર હોય જ ને. ત્રણ કાળમાં આત્મામાં અહંકાર ન હોય પણ તમારા હોમો હું કરનારો આ બેઠો છે. આ જાનો છોરો કહેવાય. નથી ને હું થઈને છું છે. આત્મામાં અહંકાર હોય જ ને. તારે હું કરે છે. આ જુઓ જપસા અને હાલાના હેગડાનું નાવ, આ પરુમાની બનેલો આ દેહ જો આ નાવ ગળ્યું છે. નતું ને થયું છે ને મટી જવાનું છે. હાલાના હેગડું હોય હે તારે આ દેહ છે. આ તો પાણીની બુંદું છે પરુનું,
ગુમડું ને અકડ્યું હોય ને મટી જવાનું છે. આ હલાના ગ્રહનું નામ તારા આકાશમાં ફૂલ આ સંકલ્પની સૃષ્ટિમાં ફર્યા કરે છે. ઘર મારું, ગોમ મારું, દેશ મારું, નાત મારી, હું પટોલ, હું ભગત થયો છું, વડિયાવીરમાં આવ્યો છું, બોધ કરાશે, સત્સંગ કરાશે. આ સંકલ્પની સૃષ્ટિ છે. આ હાલા અરે આકાશનો ફૂલ કહેવાય. સંકલ્પની સૃષ્ટિએ મનોભૂમિમાં ફરનાર આત્મા કહેવાય. તો બીજું મરગજળની નદી તો વડિયાવીર ગામમાં ઉપદેશક થઈને આવ્યા છીએ. અમે ગોધમજીના વતની છીએ, અમે પટોલ છીએ, અમારી જ્ઞાતિ છે. આ મરગજળની નદી છે. આત્માદેવ ભગવાન જે સચ્ચિદાનંદ છે એમાં વડિયાવળ જેવું નથી ને ગોધમજી જેવું નથી. સદને આ તો એક ઉંદરાના બોલ્યો કરી હોય, શકલાના હુંજરો ગાલ હોય એવું લોકના કહેવાનું માનેલું આપણે માનીને ફરીએ છીએ. નકા કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતો સમાજ પ્રેમ વિભાવ અનાદિનો જ્ઞાન થતો દૂર થાય. આવો જે તમારો આત્માદેવ છે એમાં રોગ સજ્ઞ દાણા આ મૃગજળની નદીમાં નામ મેલ્યું છે. અને વ્યાપાર કરવાની અકળા છીએ. કોઈ હોભળે કે ન હોભળે હવોની મરજી, પણ પોતાના આત્માનો અભ્યાસ પાકો કરો. જો જીવ જાગૃતિમાં આવે, એક વાત લક્ષ્યમાં રાખે તો સૃષ્ટિમાં ભૂલ નથી, આત્મામાં ભૂલ પડી છે. પરભાવથી શાંત થઈ અને અંતર આત્માદેવ ભગવાન છે એ અંતર ધ્યાન થાવ. સદગુરુ દેવ કી જય. પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખદાન જેને આપ્યું બાની તેને સદા પ્રણામ. જે સ્વરૂપ અને જે વાતો કરી હોય એ મહાપુરુષોનો બોધવસન છે. આપણા માથા આધ ધરના જે પુરાણ પુરુષ હતા એ બધા દેહોમાં દેવ નિહાળતા એનો બોધવસન છે. આ સભામાં રહેવું હોય તો બધામાં જીવ જોણી અને મન વસન અને ક્રમ આત્માનો ઉપયોગ રાખીને જીવન જીવતા શીખો. નકા આ માર્ગને ગોબળો કર્યો. તમારે ન આવવું હોય તો તમારી મરજી, આવવું હોય તો આવો, પણ બધામાં જીવ જોણી. જો તમારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો હોય, આત્માનું હિત ઈચ્છતા હો, મનુષ્ય અવતારનું જે કર્તવ્ય છે એ કરવું હોય તો બધામાં જીવ જોણી સ્વભાવ શુદ્ધ કરો, કપટની દાળ તોડી બધા આત્માઓનો આશીર્વાદ મેળવો. બધી ભગવંત ભવંત લો. આ વિશ્વ એ ભગવાનનું છે. આ બધા જીવ ભગવાનના છે. એક જ જીવ કોઈનો બીજાનો નથી. કોઈ જીવને ડૂબ્યો એ ક્રમ તમારે ભોગવવું પડે. વસન કઠોળ બોલ્યો એ તમારે ભોગવવા દેવું પડે. જે ધ્રુપતા એવો મહાન સતી તો સતો રાજમદ આવ્યો, એક વાક્ય કઠોળ બોલ્યો તો ભરી સભામાં એ બુગારી કરી છે દુર્યોધન. જુઓ પરમોણ છે. જે ધર્મરાજા આવા ધર્મનો અવતાર પર રાજગાદી ઉપર આવ્યા એ વખત ભગવાનની સલાહ વગર અહંકારથી જીવન જીવ્યા છે. જુગાર રમવા બેઠા, જુગારમાં હારી જા તો 13 વર્ષ વનમાં રહેવું પડ્યું છે. આ દુઃખ સહન કરવા પડ્યો છે. એ અહંકાર યુક્ત આપ વડા થઈ અને કર્મ કરનાર જીવને ફરજિયાત એ કર્મ ભોગવવું પડે છે. તો સત્સંગના યોગમાં રહી અને જો તમે આત્માનું હિત ઈચ્છતા હો, આત્માનો
કલ્યાણ કરવું હોય, જો મનુષ્ય અવતારનું જે જીવન ભગવાને દાનમાં આલેલો આ દેહ છે, આ દેહનો સદુપયોગ કરવો હોય તો મન, વસન અને કર્મ, તમારામાં આત્મા અને આ બધા આત્માઓ છે, પરમાત્માના અંશો છે. જગત પિતા પરમાત્મા, ઈઓના આ જીવ, ઈઓનો તત્વો, ઈઓને અર્પણ કરો. બધા આત્માઓનો આશીર્વાદ મેળવો. સ્વભાવ શુદ્ધ રાખો. જો રાગ દ્વેષ એ અધોગતિનો માર્ગ છે, એ કરવો હોય તો તમારા આ સ્વભાવમાં ન આવવાનું. જો આ તમને ફરજિયાત છે, આ હંતાળી નથી. આ માર્ગ છે એ અમરલોક જવાનો માર્ગ છે. જે જે કારણ બંધનો તે બંધનો પંથ, તે કારણ છેદક દશા ઉપજે મોક્ષ પંથ ભવ અંત. ભવનો અંત લેવાનો માર્ગ છે. આ માર્ગે જવું હોય તો આચરણ શુદ્ધ કરજો. માતાઓ સ્વભાવ શુદ્ધ કરજો. જો થોડું ખમવું પડે તો ખમો, પણ સ્વભાવ જો શુદ્ધ ન કરો, અહીંયામાં ઓળિયો હળગાયો, જીવ જીવ હાથી વેર રાખ્યો, ભક્તિ એમાં કરો. પુરુષો ફરજિયાત જો ભીખ માગીને ખાવી પડે તો કોઈ પડવા નથી, પણ વર્તમાનનું કર્મ બગાડ્યો તો ભોગવા તમારે જવું પડે. ધૂળ દેખાડો વારવાનો કર્મ ભોગવા તમારે જવું પડે કે અનાર કઈ છૂટે ને બે અનાર વહી છૂટે. અને જો આ માર્ગને ગોબળો કરવો હોય તો તમારે ઘેર જોશો તો ભલાશો. જો આ માર્ગ કોઈ તમારા પાસેથી લેવું નથી અને હાલવું નથી, પણ આ માર્ગ છે એ એવો માર્ગ છે ક્રમનું આવરણ ભેદી અને આત્મા પરમાત્મામાં હેડીને જાય. ઉધડો લોકમાં જવાનો માર્ગ છે. અધોગતિ 84 ના પંથે જવાનો આ માર્ગ નથી. ભવ સ્થિતિમાંની મુક્ત થઈ અને આત્મા પરમાત્મામાં જવાનો માર્ગ છે. નેસાલોકમાં જવાનો માર્ગ આ નથી. કર્મનું આવરણ ભેદી મન, વસન અને કર્મ, તમે આત્મા અને આ બધા આત્માઓ છો. ના તત્વ બધો પરમાત્માનો છે. ખોટો મોહ નથી કરો. અજ્ઞાન ભાવમાં ઉપાર્જિત કરેલું કર્મ છે એ વર્તમાનનું કર્મ ખપાવો, પણ આત્માનો ઉપયોગ રાખો. જો અર્જુને રણ સંગ્રામ કર્યો એ રણ સંગ્રામ એ તમારો અવતાર છે. આ અવતાર જિંદગી એ રણ સંગ્રામ છે. કૃષ્ણ ભગવાને જો બોધ કર્યો છે, તાર સર્વભૂત હૃદયમાં હું છું આત્મા. પણ તારા અંતરમાં તું નથી. તારો અહંકાર દૂર કર, હું આત્મા છું. આ ઉપયોગ રાખી અને મન, વસન, કર્મ આ રણ સંગ્રામ છે. તું વર્તમાનનું કર્મ કર. ખોટો મોહ કરે તો કર્મની જાળમાં નહીં છૂટે. કર્મ કર, પણ આ રીતે કર્મ કે સર્વભૂત હૃદયમાં હું છું. આ વિશ્વ બધું મારામાં છે. તારા અંતરમાં તું નથી, હું છું. અભિમાન દૂર કરી વર્તમાનનું કર્મ કરે તો આત્મા પરમાત્મા, આત્મા પરમાત્મા. અંતર પડ્યું છે એ નેકડી ટળી અંતર એક રસ થાય. હરિ રસ પીજીએ. હરિનો રસ પીએ એ ભગવાન જુદા અને હું જુદું ન રહે. હું ભગવાનમાં મળી જા, ઉની જગ્યામાં તું થઈ જા. જે ભક્તો થઈ જા, મહાન તત્વતા થઈ જા. એ એક પુરુષ અહંકાર સહિત મોક્ષમાં નથી જા. માતાઓમાં કે પુરુષોમાં અહંકારનો જે ઝેર છે, કાદેર છે, એ રોગને ધોઈ નાખી શુદ્ધતા દાવે વિચારે શુદ્ધતામાં કેલી કરે. મન સ્થિર વહ અમૃત દારા ચોવર. શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ગણ સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ. બીજું કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પાપ. આ તારું સ્વરૂપ છે ભગવાન. તું અમરલોકનો રહેવાસીઓ આ રોગ ફેદવા સો વળગ્યો છે. બાવળીએ બાથો સો પીરી છે. તું જાણે હું બાંધેલો, પણ કેને બાંધ્યો? તારા અજ્ઞાનથી, તારા ઉગાડવાના, તારી મમતા તન બંધનમાં. ના કે તું કેનો બાંધેલો? હું વડિયાવળમાં આવ્યો કેનો બાંધેલો? સસ દોડીઓ બાંધેલી. તાન તમને તમારો આત્મા કેનો બાંધેલો? હે, તમારા આત્મા પર અહંકારનો મળ એ મોટા મોટું ઝેર. અહંકારનો મદિરો પીએ એ બેભાન અવસ્થા હોય. તાર સત્સંગ કરનારના આ અહંકાર મરી જાય. મરે હમણાં પર લે ઊની જગ્યા ખાલી પડી જાય. બધામાં તું છો. નમ્રતાનો ભાવ આવે, અંતર શાંતિ આવે, ક્ષમતા આવે, વિનયતા આવે, વિવેક આવે. તું ભગવાન આગળ તું કોણ છે? તને શ્રમ નથી લાગતી? ભગવાન હે, ભગવાન કેટલા હોય આ વિશ્વમાં? ભગવાન કેટલા હોય? કેટલા હોય ભગવાન? એક.
એક ભગવાનમાં ત્રીજું દારૂ છથી મળશો તારા તને તારું કહેતા શ્રમ નથી લાગતી. આગલા પુરુષે કહ્યું કે હે નાક વનાદર નિશ સદગુરુ શાસ્ત્રનું તું કેવું નથી માનતું, ફરી ફરીને સિદ્ધ પડશે ફંદમાં. અરે તું બોલે છે, તને કોઈ ભાન છે? ધણી ભગવાન કા તું ભગવાન ધણી તું આટલું જ નક્કી રાખજો. આ વિશ્વના ધણી ભગવાન કા તું. જો રામનાભાઈ ભરત હતા, એના ગાદી બેહવાનો એના ગુરુએ કહ્યું હતું, એના પિતાએ કહ્યું હતું, રામચંદ્રએ કહ્યું હતું. પણ હું કહીશ ભરત કે વિશ્વના ધણી તો રામ, ભરત ધણી નથી. ગાદી બેઠા છે, રામની પાદુકાઓ મૂકી અને સૌદ વરવટ કર્યો. પ્રાણ રામમાં પરોઈને સ્વરૂપમાં રહીને દાસભાવ પણ પાદુકાઓ રામની ગાદી પર મૂકી. દાસ પણ આ મીરાબાઈ દાસી દાસી કહે છે ને, ગગન મંડળમાં મારો બહેનો, અમરાપુરમાં સાસરો અને ભગવાનની દાસી કહે છો. આ દાસ ભાવ ભક્તિ કરી છે એ આત્મા પરમાત્મા. તાણા ભરત રામનાભાઈ, રામ ને ભરત એક સ્વરૂપ છે. પરિપૂર્ણ પરમાત્મા એ રામ કહેવાય. તાણ ભરત એકલી ભક્તિનું પરિણામ બતાવ્યું. હનુમાન હૃદય ફાડીને રામ બતા હશે, પણ ઊની જગ્યા શું છે? સીતા માતા થોડી ખોપ કરવા જશે, હૃદય ફાડીને રામ બતા હશે. પણ અહંકાર સહેક રૂમમાં ના અહંકાર જે આવ્યો પેલો પર્વત લઈને આવતા હતા ને, મારું કોણ શેવું બાણ હતું? આ મોહ બાણ હોય. અહંકાર થાય તટ મોહ લાગે. હા સિંહો પર્વત લાવતા હતા, અમર દીવો લેવા જતા. સિંહો અમર દીવો હું કરા લાવવો તો લક્ષ્મણની મોરસા વાળવી હતી. એની મોરસા આવી હતી લક્ષ્મણને. તમે વાત તો લગે વિચાર તો કરો. ભક્ત કોટી તો જુઓ. ભગવાન આગળ તું હું મારું કીશ, તને શ્રમ નથી લાગતી? એ તું વ્યવહાર કર. શેવડું હોય તો એ હું અને મારું કે છે. ધણી ધણી તો ધણી છે. તારે તું તો એક મજૂર છે, તું તો એક નોકર છે, તું એક નતું અને દેખાય છે અને નથી હાલ નથી. તારા જે ઊન મારું કી છે ઈરા હાથ ફૂટી જો ફૂગો, મથો ખાઈ જો લહકા હાથી, સો દેંદો મટી જો. શો તું હું કરશે? તાણા સત્સંગ વગર સ્વચ્છંદ મત અને આગ્રહથી હું પણ ઊંચું છે. અને સત્સંગ કરનાર આત્માનું હું ગળી જાય, ઉની જગ્યાએ તું થઈ જાય તો ભગવાન પ્રત્યા સદગુરુ દેવ કી જય, દેવ કી જય, દેવ કી જય, દેવ કી જય.